استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذرياته وأحبته أجمعين، ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. الله وناحت لي بالأسرار واجعلنا من الأخيار. إمام القوم سقيم وجامع كل ما فيهم على منادهم قد سار بواجعلنا من الأخيار. مريدنا لما يرجو يحب عندما يدعو وروح عندنا الدوار بواجعلنا من الأخيار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. فيها الفوز والنجاة
فيها كل البركات كل من عليها فان لا إله إلا الله إلا الله الله فيها الفوز والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله يشفع للصدور يا نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله إلا الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قضي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي الطاهر الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وآله الغر من تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم
وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين. وقال Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Minhajul Abidin, lakin ikhtara jami'u wujubihi ila akhir qaulil muallif rahimahullahu ta'ala wa qala bi amin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah pula kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberikan kepada kita pula suatu hidayah ataupun rahmatnya. Maka dengan hidayah dan rahmatnya inilah kita dapat bersama kembali berada pada saat hari ini di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita sebarataan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu kita sambung kembali daripada kitab ini. Musannif telah berkata dari kata Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Minhajul Qawim, lakin ikhtara jami'u ujubihi. Semalam kita menjelaskan tentang masalah kita buang air besar. Udah kita bahira atau bakami. Bahira dan bakami itu kan sunnah menurut imam yang lain. Kita beristibra dan kita bahasa kitanya tuh bedaham-daham apa bergerak-gerak agar supaya tiis apa nam kita keluarkan daripada najis yang kecil dan najis yang besar. Dan sekejap itu kami lawan bahira itu. Nah, ini sebahagian daripada ulama. Tapi pendapat Ibnu Hajar ujar sidin bahwasanya ulama-ulama kita nih kebanyakannya mewajibkan kita istibra, kemudian daripada kita bakami atau kita bahira. Nah, pada mana ketua wajib, malah jar sunat bagi kita itu adalah berdaham-daham. Nah, kayak itu setelah kita bakami bahira, karena kita bakami atau bahira itu kan kantung kambing kita itu jar, nang kita hendak bakami itu kan merasa kita asa kancang jar aku hari-hari. Nah, berarti itu hibak ngarannya. Nah, asa sakit jar parutku jar. Nah, itu kan artinya hibak parut. Kita kalau warakan kan kimpis inya, nah itu kan masih ada bisa tertinggal-tinggal. Supaya jangan sampai ada tertinggal, lalu kita itu kan banyak bergerak-bergerak, kita berdaham-daham. Nah, itu bisa kan keluarnya. Bilanya keluar tuh berarti tiis. Bila tiis itu kan ada mengandung penyakit. Kita terkadang-kadang apalagi ngebahancap-hancap sambil bakami sambil bebesuh. Nah, itu salah nih tuh. Masih anak behira lagi bebesuh, bak potong basuh behira pulang. Nah, itu artinya apa yuk? Silisil koin. Kalau kita bak kami bebesuh pak berdiri, nah keluar pulang itu namanya silisil baul. Nah, itu bisa menjadi penyakit. Makanya kita bujur-bujur akan tiis. Tak tutup apa bakami apalagi tahajan. Nah, makanya bakami lembir itu jangan terlalu dihajan, jangan kali dihajan. Bahasa kitanya behira itu lan bahira bakami itu santai aja kayak itu. Nah, barang aja pikir apa kah? Nah, kata bapak tuh le, cuma jangan bapandir. Nah, bapandir kan makro semalam pada kalau di orang bahari aja bila bahari itu bapandir rumpung gigi ya. Itu orang bahari lah mau tanya anak nih supaya jangan bahari itu bapandir. Karena apa? Ruah dia kita tuh, bahasa kita tuah kita tuh hilang. Lalu diserap oleh apa kotoran bau kotoran tuh kalau kayak apa siapa nak ketujuh menyebut bau kotoran. Karena ketujuhnya kalau jadi orang bapandir bahira bakami itu ya kayak itu. Bila kita bapandir makanya kita bahira bakami itu tenang. Bahasa kitanya
tenang, lawan apa? Jangan gelisah bahasa kitanya. Karena mau kita bahira tuh garak-garak. Nah, itu kalau pindah ke palit-palit bener ya. Nah, nang sunnah kita bergerak-gerak selesai kita bahira sudah habis ya kita keluar sudah nih. Nah, kalau kita rasa-rasa sudah habis keluar, nah kita sunnah tuh bergerak badahan-dahan. Nah, itu digerak-akan supaya jar kantung kami kita tuh sempurnanya dan parut lilit kita tuh sempurna. Jadi kada terkandung bahasa kitanya sesuatu kok kotoran lagi bersih pak kita basuh desa pujo bersih. Makanya mun kita sambil bakami sambil babasuh itu jurang karena akhir prostat orang nyambat dokter ujar kita tuh silisil baul atau silisil gaib. Nah nang belum lagi tuak bayara masih ada yang dikeluarkan basuh anu bancang-bancang. Nah itu karena silisil gaib. Nah akhirnya karena tuh macam-macam. Nah jadi itu ada yang ulama kita mengatakan wajib. Nang tak utama semalam tuh wajib kita apa basuh dengan istinja semalam. Nang abdal di sini lawan 3 biji batu. Batu cari jangan landap. Menang landap habis lu kabur. Nah arti nang licin tapi kasar. Nah nyata kan kada bergure-gure aja kita, tapi kan kasar. Kan ada orang berjual nambah karung aja 10.000 ke sekarung itu. Nah kan itu ada kalau putih batunya itu licin aja tapi kasar begitu disapuakan karena kayak itu tuh. Jadi barang aja kita menunaikan sebagian kewajiban jangan sampai kita ditakuni karena nah kan kita kan bisa takuni nih. Kenapa? Karena awal masuk ke alam kubur itu nang lebih dahulu disiksa oleh Allah orang lebih istinja. Awal dulu tak. Nah kayak apa siksaannya? Menurut Nabi nilai pernah kan Nabi kita ini berjalan sini lawan Abu Bakar Siddiq lawan Umar bin Khattab. Jalan-jalan melewati kuburan. Maka kuburan itu Nabi sesaat sampai Nabi kita pingsan sini mendengar orang yang disiksa tadi. Pingsan Nabi kita disambut oleh Sayyidina Abu Bakar. Maja kaya Nabi Allah, kenapa ya Rasulullah? Lalu Nabi kita membuka mata sidin. Hai Abu Bakar kata Nabi kita. Apalah tasma'u nama asma'u. Ikam kada mendengar kah apa yang aku dengar? Bala ya Rasulullah inggi ulun kada mendengar. Hai Rasulullah ada gerangan apa? Lalu Nabi menunjuk 2 kuburan. Hajani qabriyani yu'adzibani bijambil haid. Tahu ikam Abu Bakar, ini 2 kuburan ini najar Nabi disiksa, diazab oleh Allah Ta'ala dengan sebab dosa yang ringan. Oh ya Rasulullah dosa yang ringan kayak apa? Ini najar Nabi ini nang sebutin ini la yustanja'u minal bauli. Nang disiksa diazab oleh Allah Ta'ala baru masuk alam kubur. Ini yani kami kada beistinja. Orang nang kada biris dia kita. Baistinja itu dia kada dikabulkan doanya, kada dikabulkan hasrat cita-citanya, dan semua apa yang inginkan tuh kayak kada akan bisa tercapai. Kan fatal benar kalau nangka ini dia surang dia sial benar hidupnya. Nah boleh jadi aja nih apa kami kada berbasuh. Nah berbasuh baistinja kada. Nah ini baistinja itu nang wajib. Kan kalau orang berbasuh kami bersih cuma ada suci. Nah amun kita berniat saja kau beristinja daripada kami fardu karena Allah Ta'ala nah itu suci itu bersih lawan suci. Nah maka itu kada akan ditakuni lagi di alam kubur. Han sedikit benar kalau maka itu bahasa kitanya menjadikan sial. Kenapa? Karena kita dalam keadaan kada suci. Maka doa kada diterima. Amal ibadah kada diterima oleh Allah dan kada diganjar. Fatal banget. Kalau kita ini kira-kira seharian sama malam itu insya Allah paling kada 3 kali kami. Leh, jadi bisa sampai 10 kali. Apalagi hari penuh hujan-hujan. Nah dingin. Makin rancak kita berbasuh, makin rancak kita berniat istinja, makin banyak kita punya pahala. Nah dosa diampuni, pahala dapat, rahmat diturunkan. Kenapa jadi diturunkan rahmat? Karena kita suci. Nah jadi turunnya rahmat, turunnya kelapang kesana dengan kita apa? Suci, bersih dari kita. Ini jarang dipadahakan orang nih jarang nih. Nah, kadang-kadang pada subtil benar ini.
nyamannya cur kami habis kami kita nih aja kita bahantak-hantak lah kita kayak itu tapi bahantak-hantak ini menuisinya jangan jabuk sama orang itu gugur. Nah jadi lihat juga mungkin jabuk apa nih jambannya kayak itu aja bergerak-gerak lah kayak itulah. Nah, dapat kita pahala makin rancak kita kami makin rancak kita beristinja makin banyak kita pahala. Kenapa jadi pahala? Karena kita diperintahkan agar bisa kita menjadi suci. Jangan hanya sekadar bersih saja, tapi yang lebih penting itu suci. Bila orang itu suci pasti bersih. Bila orang bersih belum tentu suci. Nah ini kita perhatikan, makanya awal masuk alam kubur justru dari disiksa, apalagi karena alam akhirat. Lain lagi dosa-dosa yang lainnya, dosa menjijiki orang lain, dosa menghina orang lain. Umajan ini jar mana tinggi awak kan jurang pulang jar, aja jurak langit jar kan, kayak itu kan nyaman kalau menyambat nih lah. Nang dosa-dosa nang kakak itu kan lain tuh. Nah lalu makanya kita tuh kan banyak beristighfar. Maklum aja kita nih kan muntung nih ujar orang bahari bibir jar kada babingkai ilah kada betulang jadi nyaman bahasa sambat itu maka mun sudah tersambat kada kali memberikan untung nih bungol ikam ya ikamnya bungol aja ikan jadi kawalah nih kada kawal lagi. Nah ya jadi sebelum kita berucap kita berpikir berdahulu. Nah jadi kita jurang bahari lah sebelum berucap dan bangangan untuk ikam ya. Nah jadi artinya kita perhatikan sekira ucapan kita ini jangan sampai menyakiti lawan orang. Nah itu bahasa kitanya karena lidah ini berbisa jadi kita lidah ini salamul mar'i fi hifdzil lisan ya Nabi. Selamatnya seseorang itu nantinya di yaumil mahsyar, di hari akhirat, di alam kubur ialah mereka tuh memelihara lidah. Bila kita kamu memelihara lidah nih, jangan sampai kita berdusta. Nah itu jangan sampai menguyak orang nih, jangan sampai kita menghitab orang, jangan sampai mencemuhkan orang. Nah kayak itu nyaman tuh kita karena akan masuk ke dalam alam akhirat yang bakal. Kan kita di dunia alam pandangannya, alam nang sementara. Kita diperintahkan adalah untuk mencari bekal hidup di akhirat yang panjang. Jadi nang kita hidup di dunia ini kan sementara aja. Karena hidup nang salawasan ya kita di akhirat itu namanya alam baka. Alam nang pasti nantinya kita ke sana. Setiap orang yang hidup pasti akan mati. Itu pasti. Maka mati kita nih dua kali kalau mati kita. Nah pertama kita ini kan mati kan dari banyu punya abah kita tuh kan hidup pada mati. Nanti kedua pak masuk ke ruang rahim ibu kita kali hidup kita sampai 9 bulan. Nah kita kalau pak berakhir hidup kita nih di dunia, hidup di parut mama, hidup pulang di dunia alam dunia nih. Limbah hidup di alam dunia mati pulang. Jadi 2 kali hidup kita 2 kali mati. 2 kali mati 2 kali hidup. Mati kita karena ke akhirat kita hidup pulang. Nah 2 kali mati artinya 2 kali hidup. Nah hidup yang pertama di dunia ini kita disuruh untuk menggali mencari adalah untuk masa depan di akhirat nang kakal abadi nang salawasan ya kita. Na'udzubillah kita di dunia ini sakit, di akhirat azab. Na'udzubillah. Yang lebih baik itu apa? Dunianya baik, akhiratnya nyaman. Ya paling kadang dulu kita di akhirat bang dulu nyaman. Biar di dunia paribasanya sakit kada apa paribasa tapi namun hal ini kita tetap meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah kita berdoa itu Rabbana hai Tuhan kami atina fid dunya hasanah berilah lawan kami kebaikan adalah di dunia wa fil akhirati hasanah dan beri lawan kami kebaikan di akhirat
Wakina adzabannar, ya Allah lepaskan kami dari siksa neraka. Wah, ini luar biasa doanya kabul. Lapang di dunia, senang di akhirat, lapas pada apa? Neraka. Ini sudah orang bahagianya luar biasa nih, Nek. Itu kalau permintaan kita. Nah, supaya permintaan kita ini dikabulkan oleh Allah, kita harus suci. Makanya kita bakami bayar itu kita dalam keadaan suci. Artinya bais tinja supaya suci. Ini baru kita rajari anak-anak kita nih lah. Cucu-cucu kita belum tahunya. Lalu kita membasuh bahira saja ku membasuhi bahira nah. Saja ku bais tinja daripada bahira fardu karena Allah. Saja ku bais tinjai anakku nah. Fardu atasku karena Allah Ta'ala. Nah, nyari-nyari kita lamanya mendengar kekanakan nih sama orang melukis di atas batu. Sama tuh berikitnya. Makanya kekanakan nila halajari bungul dinya. Dinya kayak itu tuh. Nah, kita lajari itu. Assalamualaikum jadi kita assalamualaikum jadi bisanya. Itu no diingatakannya benar. Makanya kalau kita ini bakal lahir lagi bini jangan anak di tengah anak di yang apa jangan didengar anak. Ini bisa menuruti karena pian gitu bakal hijau semalam jangan apa kita jadi kena kalah lagi jawab ini kayak aku tuh hai kamu ada nah kayak itu jawaban kalau kalah lagi nah jadi artinya contoh yang baik itu ditampakkan lawan anak kita suatu barang yang baik itu jangan ditampakkan. Nah makanya kalau antara suami dan istri itu nang kita cari saya sakata sahaluan semuka nah kayak itu tuh nang laki karas nang bini malamahi. Nang bini karas nang laki malamahi. Nah kayak itu tuh aturannya kita hidup. Kemudian kayak karet, ada kalau karet. Karet tuh jadi tutup butuh tuh piset apa sebabnya? Ini ada balawanan. Nah karet tuh kalau nggak ada balawanan. Nah, waktu kita umat, jadinya aku empat juga umat. Nah kita lampas, empat juga aku jadinya. Nah, jadi kan kada mau buang banyu nang di dalam botol asal kita ikat dengan karet kayak itu juga dalam kehidupannya mau kita lah nolaki ini dia mak berenanya enggak itu buat api aja ayo anu abahnya aku terima kasih ke menasihati aku terima kasih aku ada duit pacah dari lika ibu tertawa tuh kita siapa juga ini kamu jadi juga bahaya kepecahan ini piring terabang panci ini nah makanya apa kita supaya tenang di rumah kita nih supaya bahagia kadang kali pasti kitanya banyak kita ingat lawan Allah zikir aja kita di rumah salawat kita bacakan kan baca salawat ini gampang berjalan kabar duduk kabar rebah kabar bahasanya kita baca salawat kan boleh baca zikir boleh berjalan nah apalagi di rumah kita supaya tentram tadi lebih daripada itu ya kita tadi bebersih dengan suci makanya amun kita ini kada suci nih lah ya tadi doa kada dikabulkan hasrat cita-cita kita kada disampaikan amal ibadah kada diterima itu pang sebabnya kalau lalu aruh di dalam penghidupan kita ya nang jadi contoh lah nang jadi kendaraan tuh mogok aja hati aja ini bisa businya ke bakaran nah bisa minyaknya kan dicampur sama kita hidup kayak itu juga surangnya juga hidup undur kulit nah artinya kada ada kemajuannya kita perlu koreksi nih aku bakami kayak apa aku bayar kayak apa ini berkah kita pada dengaran nih lalu kita kayak itu bang sekalinya pada aku nih hidup undur kulit namun apa kada tahu kisah aja kita nya dunia itu bahasa kitanya ada sesuatu yang diletakkan oleh Allah di dalamnya itu seperti apa pohon kayu itu ada berroh duit ini ada berroh beras ada berroh nasi itu ada berroh bahja kayak apa sudah pertama dilincai dulu benih tuh kalau orang mairit tuh dilincai dijamur dijamur di pabrik di pabrik dibasuh pulang basuh jarang pulang nah jadi nasi masih lah tetap baru tetap ada rohnya makanya
kita bila makan tuh dengan ucapan bismillah, limbahnya alhamdulillah berberkah tuh kita makan. Kada percaya aku jarna, kada percaya boleh coba. Ambil nasi itu, andak kita kalau tuhot lihat akan mengikut tuh ya. Nah diikutnya kriming-krimingnya, berarti kan beroh itu. Makanya amun kita nih kada makan kada bismillah, lambatnya datang. Baras tuh lambat datangnya. Kalian tuang tiaw. Amun kita baca bismillahirrahmanirrahim makan nih. Apalagi kita berdoa dulu. Nah, makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, suap lagi situ. Biar kayak apa kalau menyuapnya. Dia orang suapan nih macam-macam. Orang nang gancang makan lain suapan. Lain. Orang nang kada gancang tuh kayak ini ya. Nah, kayak aja. Kalau orang nang gancang tuh kayak itu. Mau aja kayak itu suapannya lain. Makanya kita kada kawal lah ujian kemudian gancang makan dah kawal karena parut kita ini masing-masing. Ada aja nang 11 meter aja. Ada nang 8 meter. Nang 11 nih yang bisa 2 piring terbahayut nih. Lah, nah jadi kada kawal kita iya memang kada belum sampai. Anunya nih. Kada sampai hibak tempatnya. Jadi kada kawal nah, itu artinya rezeki masing-masing. Makanya mun kita baca lah doa, baca bismillah, selesai kita makan, hampir makan dia kita nih. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani bi wa razaqani min haitsu la yahtasib. Berdoa pulang kita. Ujar nasi yang di dalam parut, lah kasihkan datangan ke sini jarnya. Kenapa? Aku nyaman nah. Aku tenang ya nah. Kenapa? Didoakan. Nah, ya nang baris itu kan bergerak ya tuh. Ingatlah tahun 73 kan 74 ke bahari itu. Ada kalau terjadi di daerah gambut itu sidin itu kada bisa bejakat. Bahuma banyak kuliahan. Cuma kada bejakat. Nah, selesai apa ngatam habis kataman di badan kindai kalau pengeluaran jakatnya kada. Sekalinya apa malam dia bungin mau ngaji, mengguru kali takan dia apa di kindai itu tak juga ke rumah nih kenapa ini sakanya ban itu terabangan ban itu habis nama 500 balik hampa semuaan lalu apa kekanakan di pengjamakan di apa di gal kindai aja lalu terabangan jadi ada tuan guru bahari tuan guru tuha sidin di daerah gambut itu ujar sidin kadanya nangkana nasi bang ada aku betakon non ikam di sidin. Selama ikam bahuma nang banyak kuliahan nih pernah berjakat. Kada pernah pemburu aja. Aku babari-bari kata babantu lain jakatnya sidin. Nah, cocok di sidin ikam kan menunaikan zakat. Nah, rupanya itu kan bisa berjakat kira-kira. Buat dalam kindai, nah terabangan. Nah, berarti kan beroh itu. Persis dia bunyi wanyi itu. Mengguru ada wanyi terabang aja. Kali takkan jadi apa? Kindai itu begini bayar di kokot soalnya hampa semua bani di kan jadi Allah buktiakan itu telah nangaran bahwa bani itu baru makanya coba kita lah bani nah, kalau kita dilambak ujar orang atau aja kita dipalai ke dulu hiduplah bani ikamnya kan berarti kan baru karena hidup nah mati kabar ini mati jangan lamas nah berarti kan baru itu nah baru artinya sama duit ini kan tuh juga duit ini kan beroh juga ini pernah aja kejadian nih lah orang itu rupanya kesayangan nih lawan duit tadi bahari kan kalau orang bajakat tuh rumah jakat disimpan kujur-kujur duitnya lah harum pulang duitnya lalu disimpan bahima disimpan kemana di dalam kopiah bahari kan kopiah hirang tuh kan bahasa salah ada kopiah putih kan ada salahnya makanya berduit rakam anda dulu kan salah kopiah tuh ada duit kesayangan rupanya kopiah ini buruk beriakan beriakan kopiahnya nih batak diberiakan ya sudah yang keburuk nih karena enggak ulun mintanya jar apa cucuan nih
Ya kan orang bahari itu kalau betate rumah gini walaupun kada istilahnya kai tetap nyampat punya tuah tuh kai. Nah menyanang sejajar kakak atau dia kita tuh ading kah. Orang bahari kita kalau keponakan tuh kan nyampat anak. Orang bahari gitu. Lawan anak kah apalagi itulah. Lawan cucu desa cucu. Ini kadang yang cucu umbing ya. Wah, ayah, pakai itu, ada lagi yang ngeri lagi, buaya aja. Jangan sama sekali kayak itu maunya buaya. Nah kayak itu kalau cujar, ulun kayaknya mintanya kayak menampian buang kopiah tuh, itu sidin julung sidin, padahal duit jakan di sini. Dibariakan sidin deh. Kasukaan yang si cucu itu kira tahu juga kalau bawa kain pandak ke duit kasukaan deh dirosok pak isok kalau ke warung orang bahari kan bilangnya imbat tuntung sembilan subuh tuh ke warungan duduk ngopi jadi si cucu ini kan ngopi juga si kainnya apa mau ngopi juga kayak ulunnya kayak bayarinya wah cuy aja ada usah cuy aja aku ada juga duit karena kayak aja ini bayan pian semalam juga tawa kajut sini pabila aku beli duit sakanya kopiah itu banyak sini duit di dalamnya turun bahari nah iya cuy aja alhamdulillah han nangaran rajaki itulah tak bulik di dalam sidin bulik sidin sekalinya yang cucu udah apa kemana kasih madangi sudah ulun los madangi pian cila aja ngapa ulun jual beri pian mana duit ya hah langsung dia apa diganjar oleh Allah langsung di bahasa kita dibulikakan duit tadi nah itu mungkin bah kenapa sidin besar tadi ikhlas benar piye buruk dan tahu duit datang tujuh ikhlas lah jadi artinya bersedekah ikhlas itu pasti diganjar oleh Allah gitu pak pasti jadi mun kita anak bersedekah itu sekira kita tuh ikhlas tuh kayak apa itu pasti diganjar oleh Allah lawan nang duit yang kita bariakan itu ya duit jangan kada berzakat amun kita nih kada berzakat lah kita bariakan duit tuh nah lan orang sama aja memberi majar ujar guru le membariakan kotoran lan orang sama kayak itu tuh jadi pahala sedekah itu hanya sekadarnya aja nah amun harta benda itu kita zakati kan zakatnya ada dagangan zakat itu kalau perumahan kabun ternak nah ada kalau itu ada zakat kasbi ngarannya zakat kasbi itu setahun kita punya tahun ini nah di tahun ini kita kalau tahun apa awal tahun nih berduit kita 1 juta pas akhir tahun kayaknya tahun apa tahun kedua nih lalu berduit kita 5 juta nah, itu kan wajib kita longan zakatnya itu kan zakat ini ada haulnya ada nisabnya haul itu kita sampai setahun nisab itu ada hitungannya bila kita sampai ke tahun itu nah kita perlu kita menghitung nih aku nukar kendaraan aku nukar mobil aku nukar tanah nah iya karena itu masuk itu berapa nukar tanah saim berapa nukar mobil 300 umpamanya nah nukar kendaraan berapa 27 umpamanya nah jumlahkan tuh kalau warakan 2,5% itu sekali aja menjakatin itu kalau 2-3 kali kayak nukar tanah kita nukar rumah makanya amun kita nukar rumah nih kita hitung tuh supaya nyaman kita diami sama aja juga hitung juga mulai kita nukar tanah berapa kita mau ulah berapa upah tukang berapa nah kita jumlahkan karena selesai kita ada duit kita keluarkan nah nang 2,5%-nya jangan kita merasa rugi itu pasti kita diambil rumah tuh aman damai bahagia dan perjakian jurang amun rumah kada tahu kita tajak kada tahu kisahnya kada tahu harinya kada tahu jamnya kada tahu bulannya ya nang batak diami garing abahnya seminggu meninggal pak pulang belaki pulang sidin seminggu belaki meninggal pulang kenapa aja meninggal ikam kada kawa aja tuh diambil bini belakang tiga ikam bisa mati juga ada ini orang ambil bini apa sebabnya nah rumah di barangkali inilah nah itu asal usulnya kenapa sebabnya karena kan
orang betajak rumah ada kanala pertama berkala karena seri ada permaisuri karena raja bila karena berkala bakalah hian dan rumah tujuh aja atau penggiringan ya kan ada waktu ada hari ada bulan Allah menciptakan kan hari ada menciptakan saat tuh ada menciptakan apa bulan tuh ada nah ini kita cari nampai maisuri cari nah batajak sekarang karena apa nih oh karena ini punya permaisuri karenanya nih yang karena siri itu 50-50 terkadang baik terkadang kada itu karena siri itu tuh bila kenapa permaisuri umat tuh lapang terus nang datang bilang lapang nama nerima pun senang artinya apa orang senang tuh pasti cukup bahkan lebihan nang orang mula muhal melangutin aku tiba duit iwak kare iwak kare pada ringan apa lumpuh apa yang hari pada ringan nah ini pada ringan apa arung jadi lumpuh ya nah limpit nah cuma seman cukup pada ringan kacang kantung hibak nih laki bini damai oh nyaman kalau Mbah Guring nyaman kada ada pikiran ini Mbah Guring canggat ke atas nggak pernah dipikirkan iyalah aku semang ke pasar habis duitku jangan jadi aku nukar kakamban nah kan jadi pikiran harapnya kayak itu jadi kalau kita untuk berusaha khusus dunia ini jangan kita melewati syariat harus kita bersyariat jangan orang hidup kata Nabi tanpa syariat kalau sama kabidan perang tanpa senjata nih mati kunyol kita ada kawa kita oh orang nih lapar anak kanyang harus makan mustahil orang tuh baru lapar bejikir aja kanyang sidina mustahil itu lain makamnya kita nah lain orang makam apa muntahi jangan kita ini makam muqtadi makam mutawasid makam muntahi orang makam muntahi itu kadang-kadang dituruti lagi dah orang tuh jangan ibarat orang tinju orang ini latihan tuh cukup makanya kau umpat tinju mun orang tuh tinju kada latihan sekali gitu orang nampar lumpuh nah mun orang latihan kada ada harapan itu pasti orang tuh kuat nah sama juga kita nih kan orang makam muqtadi nih kita beribadah nah wajibnya aja nih nah sunatnya banyak ketiga nah umpamanya nih kan tuh orang muqtadi mah kayak itu tapi nya tetap juga kuat tapi kada sekuat daripada orang apa orang muntahi kada sekuat itu orang mutawasid kan orang mutawasidnya urusan dunia ini gampang aja nya yang pentingnya apa dunia akhir itu digalinya dicarinya benar kayak itu nah kalau orang muntahi itu nya kada mencari dunia nang datang lawannya nah ini kalau antik kalau ada ini kita antik juga tapi lain maknanya antik orang dahulu kita bingungnya apa sih kita begawian tapi nyaman pada kita kan tuan bini sidin pesan daugura orang nih tatawaan nih nah ada kita batal kumpul bini bak acak ya umpamanya nih lah kenapa sebabnya itu mesti ada sebab kalau bisa ada itu nah maka oleh itulah kalau kita di rumah tangga tuh kayak apa aja supaya nyaman lapang tenang bahagia yang pertama dulu urusan tempat tinggal kita itu urusan pertama nah kedua pulang nang dimakan tuh apa halal kada nah itu tuh kamu yang ketiga apa kita jaga napa akhlakul karimah akhlak kita datang mintuha ini sama mama apa nih ibu sama mama kita maunya abah nih sama abah kita itu sama jangan dibidakan bila kita membidakan akan ranggang lawan abahnya itu pasti dah kita nih ranggang lawan mintuha ranggang juga tuh lawan apa abahnya nah kayak itu tuh itu pasti sudah kebanyakan kayak itu tuh lah kenapa sebabnya karenanya kada adab nih adabnya kita jaga datang kan apa nih cucu nah kita kasih sayangi cucu nih apalagi anak kita kasih sayangi cucu datang kita kasih sayangi rukun tuh di rumah tangga bila datang cucu ini aja mau kaya gawian dia sini kita duit gawian aja kakanakannya menyerapnya oh nya ingat
sama mau dia kita melukis di atas batu. Bak dicuri batu kan berikitnya. Nah itu kanakan nih. Maka kita pujilah datang dia kita kan beri duit. Kekanakan toh. Tak datangnya ngaraminya cucu-cucu nih ih apalagi tuh orang kan gugulaan aja anak gulaan cangkal tuh pada kita. Nah senangnya ini kadang orang hanya duduk di situ kekanakan rikit nih pelataranku itu salah aja belajar. Wah itu orang jauh telur rahmat Tuhan. Dia kekanakan tuh kanakannya kurang ada berusaha ini tahu apa ada. Ya tahu ada aja, walaupun mama kada berduitnya tetap digasak minta duit. Mama memang tahu utang. Itu kekanakan. Jadi ini sebagai doanya. Ada kekanakan tuh, aku kan tunjukkan kepada Sidin itu jan. Sidin kada menyangiti kan belum kami jan. Kami main apa macam-macam, gak ada betis licak ya. Daripada Sidin nama lapnya. Ketujuh aku kan di situ jan. Kekanakan tuhnya kayak itu. Karena bahabar lawan kawannya. Kita sini jangan main aja, itu aku tuh bersinto aja kita aja, sehingga udah menyangiti lawan kita aja, berarti orang tuh senang, bila senang tuh bersilapang, bila lapang tuh gembira, itu pasti, maka kekanakan nih, orang wali ya, kekanakan nih, coba aja kita lah, kekanakan tuh, sedikit kita kibit, sedikit punya sanite, ya jauh-jauh gimana kita, kita bukan sini, balik sini kita aja, nah itu ini, mentang kita lawannya, sekalinya pun akur. Oh kayak guru aja, kayak itu menang lain pak lawat lah, iya kasih kita campur aja, terus jadi nang ujung tuh kan menjijit dari kita aja, siapa sih dia tahu menjijit tadi nggak kekanakan, mukanya, nah sama juga kita kan main gitu duit nih, jangan tangan kiri kita menyambutnya, cari tangan kanan nggak ada. Nah jangan tangan kiri dia menyambut duit nih, nah mau kita nyambut tangan kiri, anjapi sambut tangan kanan. Ashabul yamin, ma ashabul yamin ya. Ashabul yamin bermula orang nang selalu manganan ya. Nah, ma ashabul yamin apa garang orang suka manganan itu? Nah, fi sidrim mahdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud. Nah, muha manis bahasa kita. Wa dhillim mamdud dan apabila sesuatunya apa berlindung selalu apa minta pertolongan bahasa kita. Orang menolonginya. Kenapa? Ini tadi itu bahasa kita muha kada marangot. Dia bilang mau marangot, jangan sangit aku Sidin di jalan aku aja. Kadang kita kada sangit lawan apa, lawan orang itu kada. Bapak kelahi lagi bini turun ke tanah. Orang diramuti. Terbawa bawa. Kadang-kadang lah kucing ini disipak di bunga mau juga. Ada Sarawak lahir lagi bini. Kucing disipak. Baca kucing aku tahun 4 juga. Kasihan nih ya. Ngan kayak itu kenapa sebabnya? Nah, boleh jadi aja lah tadi itu urusan rumah tangga kita itu bisa karena apa kan selain daripada kita di dunia hidup ada lagi apa makhluk yang lain orang gaib itu ada kan kita pernah kada melihat mereka itu lebih banyak bilangannya pada kita nah makanya kita beringat tuh kayak di rumah kan Nabi menyuruh tatayyabatil majalis wal mahafid. Nah, itu kalau di dalam maulid tuh, nah ngarai kita baru tahu maknanya. Apa aja? Tatayyatil majalis wal harumilah oleh kamu tempat kamu. Nah, ada kalau disuruh harum, aku menharum ini senyaman juga melarak hidung. Bakta cium nang buruk manukupi dalam hidung. Tadi nyaman berarti. Nah, jadi kan kita orang bari kayak dupa di kan panduk, orang bari dupa, orang bari nambah di panduk. Jadi kita dilikiti dupa supaya dijual harum seminggu sekali barang. Rumah tuh sudah kita harumi kayak itu jar segarnya. Kita pak macam harum, mau nyamannya aja. Kayak itu kalau cuy kita pak cium di ketiak rumah. Jangan bawa masam di rumah. Nah, kita aja nampun diri. Ada purun cium, apalagi orang lain. Nah, coba kalau kita cium kanan harum, cium kiri harum, harumnya ija Sidin tuh ya, nyaman ya. Nah, orang aja mencium nyaman, apalagi kita. Nah, kayak itu tuh. Jadi datangnya suatu kesenangan dan kebahagiaan itulah daripada suatu barang yang bersih dan suci. Kayak baju nih. Bersih, suci pulang. Hati bersih itu kan kita tapas, ada yang lagi hilang noda-nodanya.
suci kita menukar tuh akad. Kan kita nukar baju, nukar barang-barang makanan, akad tuh Pak penting lawan kita. Apalagi baju. Lah, bajunya kita pakai lawas kalau maka seharian. Jadi mun kada kita baakat kan itu masih belum lagi sebujurnya ampun kita. Masih lagi ampun orang. Karena apa? Kada akad. Kan penentuan jual beli itu adalah akad. Itu penentuannya kita nukar mukena nih. Walaupun kita kredit akad dulu. Oh, jadi berapa mukena nih? 250 harganya. Orang lah kada aja. Pian bapak aja bakal kredit ke jana, kredit kada kau orang ulun aja. Pian kontan ulun jual aja pian 200 selawi umpamanya. Lalu kita nukar kredit berapa bayar? Oh bayar 10.000 umpamanya nih. Bakal dulu kita kalau kita memakai yang sembahyang. Nah aku tukarlah mukana ini harganya 200 selawi 250. Jangan menjual aku tanah kita ulun butang nih aku bayar 10.000 nah dulu. Panjarnya bulanannya berapa 10.000 bulannya atau mingguannya. Nah akhirnya kita bicara masalah hutang. Jadi akad-akad dulu kalau pindah kita memakai sembahyang. Nah punya belum akad kan belum suci belum bersih lagi. Nah akad-akad dulu. Ada lagi patah lagi nokar panci. Ada kalau mejejer kah ngaran itu apa? Nah itu tuh kita makan ini membahayakan benar jadi dari daging. Dakanya kita nukar bejejer mamanya, utang nggak? Katakan dulu. Apalagi kita kuntan. Nah nukarlah, aku tukar na mejejer ini 200. Jasin aku jual 200 mejejer toh. Nah halas dah pun kita. Jangan karena tukar dulu lah, jadi jual dulu lah sama. Itu kan yang luput. Lah luput sama pada luputnya. Nah menukar ada tahun, menjual kada beilmu. Nah ya tak. Jangan dahululah kayak itu kan nakdan bisa kita kuntan. Nah tukar mejejer 200, jualnya 200 selesai. Ada butang. Nah butang ini kadang kan sising mencatat kan. Nah catatlah aku bayar 50. Catatakan nah. Kadang kan sisnya berapa aku mingguan. Nah catat kayak itu tuh. Ija tadayantum bidainin faktubuh jadam Al-Qur'an tuh. Apabila kalian utang piutang maka hendaklah kau tulis. Nah, kita bandringan baju kah? Jangan kada bertulis. Karena bisa ada kita selisih. Nang simbayar nih, padahal si bayar itu arakan ke gula. Lalu bapandir lawan mengarita kadang lagi bayar. Pas sampai ke rumah minggu ini tagih orang, aku sudah bayar semalam jak, padahal suruh utang arakan ke gula. Nah, bisa kada ingat kalau mungkin kita bertulis. Nah, kada bataha. Jadi si yang mengutangi menulis, kita nang membayar tulis juga. Nah, sesuaikan tanggalnya. Itu kan berarti atas selisih. Nah, rajin tas selisih, nah rajin merangut muhato. Ya itu tadi. Kada baca catatan. Nah, jadi kita catat. Itu di dalam Al-Quran. Wa ija tadayantum bidainin pak tubuh. Apabila kalian utang piutang nama kau catat. Kan boleh aja kita. Bawa utang kemana boleh aja, karena bapak apalagi dalam keadaan sangsara bujur lagu rujan orang bawa utang di bank tuh bangkrut kan ya kan bangkrut ya ujar kita maaf aja bang kadangnya kayak itu bang kita jurang kalau sesuatu usaha dan ikhtiar itu ada caranya kita bawa utang di bank kalau nih ngaran orang bawa utang kan wajib bayar diniatakan kita bawa utang tuh anak bayar pertama amun kita memang bawa utang nah kita merasa anak supaya bersih dan suci keluarkan jualan zakatnya dulu karena itu masih pun orang kalau kan tahu lah kita di bank tuh berzakat kakak ada nih bank tuh tertentu berzakat karena duit orang beguling jurang kada begulir kada beguling duit orang banyak kan di bank tuh beguling nah kita nama injam tuh sama kan di bank maka bersihi kenapa karena bahwa kita ini kan hendak mencarikan suatu barang yang suci bersihi lima bersih nah hanya kita mudahkan nah lancar curang insyaallah lancar kalau kayak itu amun kita tak menjam di bank langsung dipakai dari kisah
ada ingat sama bayari bak bulan dudi kada kau bayar bulan dunia kada kawa sampai 3 bulan peringatan datang orang bank piaja 3 bulan kada bayar maka ini apa sertifikat rumah. Nah pas apa sampai 4 bulan sampai 5 bulan sampai 6 bulan sampai 7 bulan ambil orang rumah. Nah ya kayak itu kan kenapa sebabnya nah mungkin belum kita bersihi dan belum kita sucikan. Maklum lah kan kalau ke di bank itu kan ada kalau bahasa kitanya itu kan bunga. Nah kenapa kita mandaknya kenapa. Nah paniatan kita apa bahasa kitanya kita memelihara duit kita mandak mengamanakan lah bahasa kitanya. Nah kita mandak dia makan duit. Nah anak kadang lagi kita kan kadang di bank apa ada kalau kita bang muamalah tuh. Nah nyaman sih tuh kan bagi hasil. Nah ada tujuan bang muamalah tuh kan. Amun kita bang biasanya kita berniat tuh mengamanahkan duit. Nyaman di rumah tuh 3 terjadi bisa. Nang pertama dulu bisa jutang orang. Nang kedua dihutang orang. Nang ketiga bisa kebakaran. Nah itu biasa itu bisa ada terjadi aja nah kayak itu. Nang datang nih mintoha baik lawan kita ada berduit di rumah. Oh nak aku nak kena terjepit benar nah. Dulu bangun aku purun nah kita pasti ngambil. Amun di bank, nah itu makanya urut dari panggil rumah nih duit bujur jangan lah tapi di bank ada. Nah kan harus tawarannya. Coba telah nah kayak itu. Jadi when kita anak-anak di bank itu berniat kita apa untuk mengamanahkan nih, memelihara dulu. Sekiranya jangan apa, jangan banyak hilang, jangan apa kebakaran. Nah kayak itu tadi. Masalah hutang piutang kan sama hutangin yang paling istimewa ya dulu ya khairum ya disuplaja tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah kan orang bersedekah kan tangan di atas kalau nang julung orang apa berhutang kita nang menjulung kan tangan yang di atas kalau nah itu tapi wah ini kita ngalih kebanyakan lah berhutang rasa mendapat membayar bisa kehilangan. Nah itu orang alih itu. Kenapa ya mungkin kada ada niat awal. Mungkin kita ada niat awal, kita tahu hutang kita membayari, insya Allah kalau bayari kayak apa aja itu pasti akan tahu kita membayari. Pertama niat untuk membayari. Nah lebih lagi daripada itu ya tadi kita kembali kepada kesucian tadi. Kita sucikan dulu diri kita yang bujur-bujur. Kita beringat bahasa kita berapa kami mengatakan istinja. Bahira mengatakan istinja. Nah, itu utama modal utama dalam kehidupan supaya lapang, gembira dan senang. Ya tadi dulu dirikan, sucikanlah diri kamu aja daripada sesuatu barang yang kotor. Nah, jadi itu dulu kita. Maka amun sudah naka itu kan diri kita dulu bersih. Kemudian tempat kita pulang. Nah, kenapa? Karena kata Nabi kita an-nazafatu minal iman. Bermula kebersihan itu separuh daripada iman. Nah, jadi kita kan sesuatu barang yang rigat kita bersihi, ibarat rumah kan. Cuma ingatakanlah kita bebersih ini ada juga waktu yang kada diperkenankan bebersih. Apa yo? Pertama waktu malam. Waktu malam Jumat jangan pertama basah sapu jangan. Malam tuh mewarisi pakir lo miskin. Pakir miskin pulang. Keduaan kalau nah jangan basah sapu malam dan jangan babu buang apa kayak nasi itu malam atau makanan pokok kita nih jangan buang malam ada nasi basi pulang malam dibuang jangan itu mau risi pakir tahun miskin nah itu kemudian yang kedua pulang ada orang meminta lawan kita padahal kita ada duit babadah kadada itu saat itu mau si fakir miskin juga kitanya ada bisi duit orang minta lawan kitanya assalamualaikum waalaikumsalam minta duit pengulunnya oh kok habis duit kok desa sudah habis itu doanya mustajabah inya surang mendoakan dirinya namun kita ada aja walaupun kita bagi dua umpamanya besi duit 1.500 julung atau 100 ke julung umpamanya nih jangan pada kada berduit itu suatu doa mustajabah. Jangan kita wani-wani kayak itu. Malah kita duit apa jangan rokok-rokok jangan. Dulu
barang aja 5.000 kajulung. Itu aja doanya mustajabah mana? Itu Allah malu jar kada menggantikan. Innallaha yastahyi jar. Allah tuh sesungguhnya malu lawan lima yu'ta ala akhihi jar. Orang yang memberi barang aja duit ke apa kah? Lawan saudaranya dengan ikhlas. Itu ikhlas tuh. Makanya kalau orang bersedekah nampak, lawan bersedekah yang tersembunyi lain pahalanya. Apa yang tersembunyi? Kita berduaan aja nih pamanya. Nah kita jolong berpian aja. Orang ada nang tahunnya itu termasuk tersembunyi juga aja. Lawan kita orang menggantung baju kita buat duit itu tersembunyi juga. Lawan kita memberi orang nang buta itu termasuk jar apa bahasa kita amalan rahasia. Nah itu amalan sir jurang. Amalan itu Allah memberikan juga ganjarannya secara rahasia juga. Nah kada mungkin kita dapat duit timbul ada aja kita kulihat duit. Nah itu tuh itu kan nang kada dikira-kira nang malayah tasib jurang barang nang kada kita kira-kira bila kita ini ujud nang memberi jujur aja kita undur marah juga. Nabi itu menyampaikan dengan hadisnya dengan sabdanya as-sakhiyu jad qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nas. Orang nang pamurah aja kita, pemberian kan bahasa kitanya itu parak lawan Tuhan. Kenapa? Karena orang memberi itu yakin bahwa Allah Maha Kaya, bila aku memberi pasti juga diganjar oleh Allah. Nah, itunya kan yakin, bahwa itu termasuk keimanan. Nah, paraknya lawan Tuhan, parak lawan manusia. Orang nang pamurah itu ketujuh. Orang memaraki. Ada juga guru yang orang itu memberi tapi orang nggak membayang. Nah, ada bapak. Nah, pertama dulu ini kan pemberian tuh dulunya ada nasibnya nih. Karena bergambar pulang sembahyang. Nah, jadi mana ada sembahyang mana pemalar pulang pak ini juga ya. Artinya pamurah barang dulu kayak katanya. Apalagi lo kawitan. Lo kawitan ini kita memberi itu luar biasa, malaikat mendoakan. Mama, abah tuh sama Emin Tuhan juga oleh. Kita bantu malaikat dijar mendoakan tuh luar biasa. Supaya tergantilah bahasa kitanya. Nah kayak itu orang nang pamori parak lawan Allah, parak lawan manusia, dan parak lawan surga, jauh lawan neraka. Parak lawan surga, jauh lawan neraka. Maka oleh itulah apanya aja tuh nya ada orang nih lah. Jadi kita surang mendengar nih si Dinto meninggal. Orang nih tak andak sudah nih tajak, sudah barang, nasi, sanglo nih. Anak apa umum sudah ada dalam kelotok, udah siap berangkat aja. Mendengar meninggal si Dinja, ambil jadi kerja jadi ke pasar. Kerja jadi ke pasar, atau kerja jadi ke kepomaan si Din. Macam membulik si Din, aku aja kebiasa kalau kepomaan aku aja. Loh, kenapa pinjam ke kepomaan? Aku guru aja, ingat si Din tuh aja. Bila aku nih kerja babaras nah. Malasin menakuni ya, babaras dulu. Kamu ada di rumah aja ada, ambil udah aku aja. Aku kada sanggup kapal kepomaan, aku datang ke sini dulu. Perlu aku empat menabung, aku perlu menanam. Kayak itu karena sirin sifat pamurahan aslinya di situ kepomaan. Ada juga orang juga bilang, guru aja, seanu meninggal. Oh iya kan sidin, tapi meninggalnya subuh tadi aja hancap sidin menjuput topi. Itu laksin kepomaan. Nah, itu laksin kepomaan, tutuplah lo topi, long. Jadi kita ini kan menuju ke orang mamait tadi. Kalau asal ada purun juga nih, kita kan tahu. Pas bulikan, pas ini duduk dapat pengunjur nah, Assalamualaikum guru, Waalaikumsalam. Guru tanggung di situ kajar, yang tadi diambil pak rumah juga kasih dia kada Pin kan berjuang makapin ba situ kan. Kalau warga, jujur ya guru aja kalau warga, tapi alahan pada kada bakal warga. Kenapa aja? Nah, lalu simbe kisah anak kain yang kini. Kada sanggup aku sin ke situ biar meletakkannya aja sin berusaha lawan Tuhan. Itu sih diilah nah jakpo Tuhan. Jadi atas kebaikan kita tuh sampai mati kita harus ingat. Nah, atas kebaikan kita. Nah, maka oleh itulah penanaman kebaikan orang menyenangkan, kita pun bisa akan senang juga. Man aana uinu jan. Siapa yang menolong orang pasti ditolong orang.
Contohnya kayak pengantinan tuh. Kita ini pengantinan kalau rajin nih mendengar tuh aja kita sama-sama menyambal aja. Untuk lagu lading ya sidin. Mancap tuh mendatangi. Kan lagi dahulu raminya lah orang pengantinannya adat bahari di Kalayan tuh kayak itu. Orang seminggu terus udah bapak dah nak ayolah kita berkumpulan di rumah kami karena barang aja kita menyambal apakah karena hanya kita harinya pulang berkumpulan. Nah karena orang lading bawa nah karena berantang rantau istri apa beres orang bahari gitu ya sampai dahulu lah bahari tuh kita mau olah kurungan bila orang anak pengantinan mau olah kurungan di rumah lawan sama anak kelumpu tau lah kelumpu itu kan gak ada kampil kelumpu ngarannya karena agak apa nih jurang ayo ha nak aja karena kan melihat aja di sini aturan di sini aja sih din kurungan ayam dihiga banyak kenal ini kurungan ayam sekalinya kayak itu bah 3 hari lagi nih mulai seluruh mantar tuh ada nama antar baras ada pembawa ayam ada luikung bawa ayam ini tiduran kayak itu takutnya kalau lah jangan keluarga juga lagi bebujangan bahari ini takutnya pak kecil kan gua khusus nggak pak kecil kalau diketahui amang pak kecil banyak kapin gua ayam duit gua ayam cakau aku dulu pengantinnya iya sin baru malah nyetik ekor kok sih duit bisa ayam alhamdulillah sin aku kau beri duit gua berang isidin hah di saat apa di dia ada akan lah bahasa ada juga bini jona membawa bakul oh nih oh cok zaman kamu cok orang itu pengantin situ bang aku masih setuju sih den apa pengen bawa baras apa pengen bari orang baras bari pengantin tuh dahulu aku jadi dibarinya juga alhamdulillah sin aku ada baras aku bawa juga sin baras hah kayak itu orang bahari lah jadi orang bahari pengantin ujung 5 pengantin berjual baras berjual ayam wah ya ini apa 5 pengantin tuh ya hutang bujur kalau nah jujuran 10 juta aja jujuran 10 juta palaminannya juga 10 juta nah mana bujuk ada harapan baru pengantin bujuk nah karena belum ada pengantin tuh belum orang ada majulung amplop kalau nah orang bahari itu nah itu tuh jadi orang pengantinan ini senang lapang orang dulu wah ini jadi pengantinan bersambut berutaknya jadi kenapa jurang perlunya ke pengantinan aja duitnya kada tapi kita lihat lagi nih jar bersambut di sini utak nah iya tuh lah jadi wah ini tuh istilah tolong betolong tuh jauh bilangnya lah nah terkadang barang sana ki anak pinjam duit dapat menjamin kain ajar aku minjam nih bilangnya berhitung kan ajar nang di mana itu nang di dalam tajau tuh sekali dihitung ada situ orang kulit rambutan ada biji kadundung ada nang apa nang orang main rujak kan itu apa tutup botol nah ada kayak itulah nah padahal nang kayak itu kan dosa bari ya kan nyala dosa kan oleh harapan orang ngalih membuat kalau ang itu halus kalau soalnya bikin kedundung kan nah ada anak kayak itu telah nah makanya itu telah nah ini kita jadi nang hendak bahasa kitanya turunnya beberapa rahmat beberapa kasih sayang suatu keberuntungan tuh maka kita bersedekah lawan orang anak nikah nih lawan orang anak tolak haji kita bersedekahnya Allah tuh cepat menghadiahkan itu coba aja asal kita tulus ikhlas jangan mengurundung nah mengurundung tuh lain kalau sama juga orang tuh membaiki sesuatu yang kebaikan yang kurang banyak nah makanya kan orang kayak masjid langgar jalanan tuh jembatan coba aja kalau orang bernapakah di situ lain rezekinya keberkatannya pun lain itu nama dinamakan oleh apa oleh Nabi kita tuh sedekatun jariyah sedekah jariyah di dalam Al-Quran kan dalilnya nampak wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra ya di dalam Al-Quran adapun orang yang selalu banyak memberi aja kita wa saddaqa bil husna dan dia yakin
bahwa kebaikan itu pasti dibalas Allah kebaikan. Nah, artinya kita berniat dan kita ikhlas. Nah, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah memudahkan suatu barang yang sulit. Nah, barang nangalih itu jadi mudah, dimudahkan oleh Allah. Ini kan ada pernah terjadi orang tuh hendak berobat ke Jepang, di Singapura sudah, Jakarta langganan berobat nih, banyak benar sudah habis. Jadi hendak ke Jepang ini bercabut urat dicabuti. Nah, karena kan penyakit itu aja dari urat. Jadi kan lalu datang ke rumah nih, bekisah sidin, macur kayak itu kapian, umak mau lundak aja kan sudah asam marah dingin awak. Ya amguru aja jangan anak sihat ya, orang berduit kan sidin kan. Jadi wah kadosagin pian berdoa aja sudah kurai, minta lawan orang juga berdoa, surang berdoa sudah. Oh, sudahlah. Nah, ada lagi sebutin dua pian bersedekah. Nang pian sedekah akan nih duit pinang bujur-bujur duit pian. Arti dalam bujur duit pian pertama dulu suci, bersih, suci. Nang pian berikan dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah juga menyembuhkan penyakit pian atau pian berobat langsung sembuh. Nah, itu bakal guru aja belum lagi aja. Nah, coba kan sebelum pian ke Jepang nih, mungkin ke Jepang sana kan berapa modalnya, berapa pulang di sana berobatnya? Iya, waktu pulang aja. Nah, coba ya, pian jurang kayak itu. Nya ada jurang firman Allah di dalam Al-Quran. Ada hadis Nabi Jawa. As-sadaqatu tumpidul adha. Bermula sedekah itu jar Nabi kita menghilangkan dari segala penyakit. Yakin akan pian, insya Allah Allah mendoakan. Ayo guru aja doakan dulu nah ulun coba itu aja. Jangan dicoba-coba. Yakin akan jujur pian nih. Iya sidin insyaallah. Dan kamu waktu coba no. Kursi roda no angkat sidinnya nih. Maka orang lah menabung mas apa awak panjang besar tuh orang ini kurang berduit ngarannya kalau lah galang lawan ini kan dari kisah orang berduit kan amas kadang-kadang orang tuh berlian. Jadi sebutin aja berapa harganya ya hilang semalam. Hilang ada galang sidin hilang semalam biasa. Itu asal jadi karena dulu sidin tuh hilang berapa harganya 150 juta. Sebutin galang aja. Galang apa jualan tuh usahanya berlian. Jual cocok aja kan hilang 150 juta harganya tuh dulu aja. Orang berdoa kan udah terbulik alhamdulillah terbulik itu asal. Nah lo sih mau obat tuh nah kita perahkan teh itu. Sidin bila bacakan tuh hingga orang diutamakan sidin karena keluarga. Kada orang nang di toko sidin, orang pian keluarga dahulu nang sakit-sakit. Kemudian nang orang nang membantu pian, ya anak buah di toko itu orang diperhatikan. Janganlah orang lain berdulu. Orang lain tuh belum tentu membantu pian. Nah yang antara membantu yang di toko tuh. Oh iya salah apa aku diburu lah jangan. Orang salah pian ngananya. Mungkin mana saya salah dia bertobat ya kita. Akhirnya si bulik kepada lonang laki. Jangan laki kenapa pak? Itu bagus lagi. Kita akan ke Jepang berapa kita? Nah kayak itu. Ayo kita coba. Mudah-mudahan bujur. Jangan laki tadi. Nambin itu kan mau pulakannya ini duit. Hitung. Sekian inilah duit. Lalu dinyatakan sidin. Kamana sidin memberi? Beri sidin apa? Sebahagian juga orang ada membuat langgar dulu di para gang sidin tuh. Situ guru aku barinya sekian. Berniat aku guru mudah dengan sedekah niat sembuh penyakitku. Ya sidin. Bagus orang pengen berniat kayak itu. Mudah-mudahan ada pulang pantai asuhan julung sidin lo anak-anaknya. Julung jangan lo penitiannya jangan. Julung kekanakannya langsung dulu. Berapa kah? Nah itu sedekahnya. Nah kalau warga pengen utamakan minta doakan pelampian. Insya Allah mudah-mudahan. Sekalinya sebulan kan sampai datang ke rumah berjalan sin gagawanan. Nah, iya kasidin lain kah? Ya, yang pertama dulu apa memberi ulin tuh jembatan tuh. Tuh ulin pada sidin terus malam. Nah, ulin tuh aku ada aja sidin ambil guru aja. Dia kecang jembatan dulu galam tuh apa? Bukan dulu galam. Sidin tuh dulu apa ada diangkut. Nah, bahari kan yang mengangkutakan apa? Arwah juga sudah orang kali. Dan itu nama aku takkan dulu ternyata di rumah kita. Bari jalannya sakit di sini bari dahulu itu.
Sihat si Din. Kan bakal sedekah berapa? Ada kan habisnya si Din. Tapi Allah menghendaki apa? Dengan pengabulan dia kita diijabah. Jadi kita tak ingat itu telah mungkin kita sakit jangan bersedekah aja penyakit. Nah, diniatakan jangan kada berniat pulang. Nah, kayak itu tadi. Innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa. Apa semua ada dengan niat ya Nabi? Apa yang kita niatakan niscaya kita akan mendapat apa yang kita niatakan. Nah, makanya niat yang angkat baik kita. Apa umpamanya anak kita nakal benar ya Allah ya Tuhanku nah berkat aku bersedekah nih Allah mudah anak itu jadi orang beriman, mudahan taat, mudahan bakti, mudahan rajin melakukan suatu kewajiban. Nah, gitu niat kita. Mau tuh anak ini kada anak mau berapa anak itu jadi nah ini mendoakan ini kurang ajar bener nyawanya baju udah dijualnya itu harga obat jar kagak dokter nah jangan kayak itu jurang ya udah boleh kayak itu. Nah jangan kita walaupun kayak apa anak tuh nakalnya tetap anak kita seutuh ngarannya abahnya siapa mamanya si Allah jujur anak si anak kada tetap anak seutuh adalah nah kada deh istilah bakas anak tuh kada deh. Nah justru itulah kayak apapun juga itu tak anak kita anugerah Allah apa kita doakan aja kalau punya penaka dong sedekahkan ini ada orang juga nih ya kerja kerancakan orang datang tuh maka boleh nakalnya luar biasa orangnya nih luar biasa deh bang ini mah amuk loh parang lawan semurah itu ini mah amuk abu mamanya kasihan datang karena minta akan banyu ampe guru karena ia pulang ya. Sampai rokok dijualnya kayak rokok kalau nang toko gana tuh rokok ngarannya lah rokok desa. Nah dijualnya coba bayangkan berapa miliar dijualnya sampai kawan yo dari pas saking nakalnya orang nih kada ada lagi jarum nih guru aja beli mata habis dah dan mama nih bah kada apa-apa jualan itu ngaran anak kita tatape anak kayak bagarang pen lo anak yang lanang kita nang sakit hati bermacam-macam sampai bungol lah terus berkena pintar disana pintar anak pian nah jangan lagi dan kayak itu makanya bang guru jar udah kayak ini jar dibaikinya dipuji insya Allah jurangnya taat dan pian dan jurang sedekahkan kalau paru bajarakan kifaratnya timbang awaknya berapa berat berapa umur karena sekian ini kita pengen bayarkan kifaratnya itu kepada diri ngarannya kan orang puasa supaya puasa diterima apa yuk berfitrah nah itu kalau nah kita nih hidup supaya lapang tenang apa senang ya bayar jual kifarat timbang awak kita berapa umur siapa ngaran nah makanya ngaran ini menentukan juga kehidupan yang ngaran ini macam-macam juga karenanya ada karena lah binatang itu anjing nah ini tuh menyalaknya ketujuh apa ada karena binatang babi menyeruduk nah ada karena binatang ayam jar orang apa ngantuk aja nih ada pikir ampun orang dipikirnya ampun surang ada terkisah dia kan binatang ayam nih karena binatang kambing orang kedinginan nah itu katanya adalah hitungan itu kan ada tapi ada hitungan Al-Quran juga ini adalah suka dipandang orang nah, kebahagiaan kekayaan keberuntungan dan kekayaan ada kannya itu ada sangsara dalam kehidupan ada sakit dalam penghidupan itu ada kalau hitungan Al-Quran tuh kita hidup nih nah itu ngaran tuh makanya ngaran nih jangan harap barang-barang jangan amal barang-barang itu kan di banyu nyung ya kami semalam dipelihara kalau jadi acaranya guru aja pertama akikah kadoja tasmiahan jangan kita betul maulidan guru aja jangan kita bagus saya kan acaranya tadi jangan kau ngaji pang dulu bang Fatihah atau pembukaan ngaji pulang jangan maulidan hanya ada jamba tasmiahnya akikah yuk itu bisa guru aja nah acaranya kalau habis acara ini pas kena tasmiah yang siapa ngarannya barang-barangnya guru aja jadi kalau pas mengaji tentang ya ayatul gulam sama itu bima sama Allah barang-barang guru-gurunya dah pelanggar kamu jual barang-barang tadi
Jakanya barang aja gue hitungkan dulu. Nah, jakanya kayak itu kalau lah. Ini barang-barang gue ya. Ah, ada barang-barang ini tuh ya. Itanya anggaran aneh juga, pengaruh aneh ya bahasa kita. Tapi ketentuan Allah sudah itu. Karena kita kan tak ada, jangan itu sudah dimaktubkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz itu ada. Nah, makanya itu kita karena membaikinya. Allah kadang akan merubah aja satu kaum itu sekali kaum sendiri yang bisa merubahnya. Dari kita kan. Karena apa jadi kayak itu boleh? Oh, Nabi pun 3 ngaran sendiri. Nabi awal dijadikan nurnya bernama Ahmad, Nabi itu tak turun ke arah sana. Nah, dulu Lauhil Mahfuz itu bernama Mahmud. Itu nama Nabi turun ke dunia ya bernama Muhammad. 3 Nabi itu kan disesuaikan bahasa kita. Nah, dari jualan kada sesuai itu penggaringan 2 anak nih. Kada cocok ngarannya sama guru ini jar. Hitung dulu juara boleh serbujur. Penghidupan dalam kekurangan. Bah, kalau garing itu kurang kalau. Nah, jurang kanin pangna jurang ka apa dalam kehidupan dalam kekurangan. Hah, ya guru aja ganti akan aja. Oma tuh kan mencari ngaran nih, nang segera pas lawan abahnya mamanya nih. Ya kan ada hitungannya nih tuh. Jadi kada sembarangan bahasa kita. Ini macam-macam anak lain orang menutup binatang. Ngaran nih. Nah, belah anak setengah pal ngaran. Kayak apa menyambatnya? Ngalih banget jurang ini. Jadi cari ngaran tuh nang nyaman-nyaman disambat lawan ringkas. Coba kita melihat lah. Makanya kita disuruh kalau mengenali dan menghafali nama-nama nabi. Coba nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Suhaib, Harun. Adalah ngaran sini nang macam-macam. Ada kalau sampailah Nabi kita Muhammad. Sahabat sini bilang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, jadi nang ngarang-ngarang meringkas tuh kadang alim apa, kadang alim mencatat. Dan kita apa? Lalu kah kenal. Nah, kayak itu tuh macam-macamnya karena kan dibugal. Cari ngaran maknanya, orang bukan makna. Kalau ngaran itu bukan makna huruf. Nah, huruf kan Aliun alal ula jangarnya gue jangan. Majurang nih harap anak harap. Amun dimakna akan nih Aliun alal ula jangan. Maka itu kalau ngaran cocok lah jurang ngaran siapa abahnya? Oh, sakanya abahnya apa? Badul. Badul abahnya. Ya Allah, jurang Badul. Apa dong? Badul ini lagi saja deh. Ini guru beri nakal aja. Jadi mulai Badul sangat aja. Hanya api nakal aja. Nah, ngaran anak kayak itu hitung pang dulu. Sakanya hitung apa? Dalam kesengsaraan dan kemiskinannya. Kanannya Mbak cocok jurang ikan bedulai. Cocok jurang ini nah. Nah jurang ikan anunya hitungannya dulu aja pian ulun nih. Sampai ulun nih pian jar anak mencari rumput tuh mengumpulkan sulit. Kalau sulit sulur. Babat dijual aja apa? Ya orang bahasa ulun sungai sulit ngarannya. Lain sulit yang di TV itu lain. Ada sulur, ada jual lancar. Kalau orang Jakarta tuh lancar apa? Jangan kayak di Banyu tuh kan. Sekalinya apa? Harus ulur nih sekalinya. Sama juga nih, kan tuh ngaran apa sambatan lah. Sama juga kan kayak wadah itu. Kalau di sana kan menyambat buah jingah. Nah, kalau ada orang Hulu Sungai gumpal. Nah ya kalau sama juga apa? Ginjir tuh. Kalau orang Hulu Sungai itu petiul. Ginjir kalau ada juga apa orang menyambat apa aja apa nih nah di ngarannya daripada itu kita bingung juga kalau apalah itu aja kita sekali kita di pasar guru jangan ke marak nukar marak ya di ina jurang dine jurang ngaran marak bedanya kan melipat bubuka tuh memarak kalau kayak itu kalau ini jar bagus melalui ucus ujarnya kan nyari dokter orang Sulawesi dokternya ya
lain talipuk lain ada kalau nang ginjir tuh atau petiol larang lain lah. Nah itu jar bagus manu pencernaan. Nah kan wilayah ini orang nyambat behera tuh beol kalau macam-macam di orang bahasa ini. Nah nyaman beol aja. Nah kata sebujur itu kan ada pada kita sini banyak obat-obatan cuma kita kada tahu. Ada lagi orang tuh kancing manis pula. Jadi betakon guru jar betakon palompian pindah akhir tahu jar. Apa jurang aku tahu kedakannya kada tahu cok kada kada manakan. Ulun ini kancing manis sudah 40 jar 400 kancing manis 400. Oh jurang kada apa lagi kan? Alhamdulillah kok kada apa-apa. Kalau orang menyuruh ulun guru aja. Cari jar. Nior ditatak aja di mukanya, di belakangnya dikupas juga, lalu dibakar aja 40 menit, lalu diinum. Maapiakan ujung tuh manis kalau iya tapi orang nyuruh bujur jurang ikam menghapon betawakal. Aku ada jurang ada kisah orang nih juga kayak itu. Nyat juga sakit pinggang, sekali diperiksa apa? Adanya juga naik juga gula darahnya. Lalu ada orang madakan tuh ikam jatuh baik nyor tuh, tapi nyornya nyor hijau, jangan nyor kuning jangan. Ada kalau nyor kuning tuh jangan, nyor hijau. Apalagi nyor belah muka tuh bagus lagi. Di parung kan bahasa orang ini di parung jadi kita dibanam atau dibakar 40 menit ya. Nah itu tuh hanya karena karet kita inum makanan buah-buahnya kan. Kita majin sakit pinggang tuh apa makan sebujuran sekalinya ampih ya tuh guru jangan lupa periksa tadi jar ada 200 saja lagi jar gula darah ulun 3 kali jadinya ulun minum jarnya jadi kan itu artinya kan aneh tapi nyata ay banyunyur tuh manis atau gula juga kalau tapi kenapa cuma makan gula. Nah ya jurang gula bertamu gula tuh nyaman kayak nyanyinya ada kalau bulu bertamu bulu kalau itu kalian dari udah sekali berbata kan makin rapat makin enak ya. Nah jadi kayak itu kalau nah jadi itulah artinya bahwa dalam suatu kehidupan itu yang pertama dulu kita harus memilih itu dengan cermat betakon orang bujur bisa kayak itu bahasa kitanya. Nang lebih utama daripada itu menurut Nabi ya kita berniat. Nah niat ingat akan mana kita nak turun ke majlis gimana ya. Ya Allah ya Tuhanku nak aku turunnya aku nak ke majlis menuntut keridhaan-Mu ya Allah. Berikan aku rahmat, berikan aku petunjuk, ampuni segala dosaku ya Allah. Diampuni Tuhan tuh dosa. Nah kayak itu tuh berniat kita hanya kita turun. Semuaan itu kata Nabi kita dengan niat. Nah kemudian lagi wa bi wujudihi faqal qadi wal bughawi wal jazai alaihi nawawi fi sahih Muslim qauli Rasulillah tanzahu min al-bauli fa inna amatul adab al qabri minhu. Nah ini karena akan datang kata Nabi kita bahwasanya wajib istibra atau jika kita beristinja itu karena beristinja daripada kami itu nantinya akan menjadikan suatu adalah azab di dalam kubur kalau kita kadang melakukan istinja. Nah ini akan datang nih karena kita baca pulang sampai sini aja dulu kita. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض من نور شمسك أبدا أبدا واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.